بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے چھٹی جماعت یعنی جماعت ششم کی درسی کتاب بہارستان اردو کے ایک اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور ہمارے آج کے موضوع کا عنوان ہے ہندو مسلمان۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی درسی کتاب بہارستان اردو کا صفحہ نمبر 40 کھولیں گے، یعنی اپنی درسی کتاب بہارستان اردو صفحہ نمبر 40 پر نکالیں گے، اور میرے ساتھ بآواز بلند یہ نظم جس کا نام ہندو مسلمان ہے، جس کے لکھنے والے تلوک چند محروم ہیں، میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، آئیے پڑھتے ہیں سب سے پہلے یہ نظم، اور اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں ہر ایک شعر کی۔ ہندو مسلمان ہیں کو بائی بائی، ہندو مسلمان ہیں بائی بائی، تفریق کیسی کیسی لڑائی، ہندو ہو کوئی یا ہو مسلمان، عزت کے قابل ہے بس وہ انسان، نیکی ہو جس کا کار نمایاں، اوروں کی مشکل ہو جس سے آسان، ہر ایک سے نیکی سب سے بلائی، ہندو مسلمان سب بائی بائی، ہندو مسلمان قومیں پرانی، دونوں کی دونوں ہندوستانی، دونوں کا مسکن ہندوستان ہے، دو بلبلیں ہیں ایک گلستان ہے، ایک سرزمیں ہے ایک آسماں ہے، دونوں کا یکجا سود و زیاں ہے، نا اتفاقی آزار جاں ہے، مل جل کے رہنا ہے کامرانی، ہندو مسلمان قومیں پرانی، ہندو مسلمان قومیں پرانی۔ تو پیارے بچوں، ہم نے یہ نظم بآواز بلند پڑھی، تو آئیے اب ہم اس کے ہر ایک شعر کی تشریح کرتے ہیں اور اس کا معنی اور ماحصل جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، پہلے مصر میں یہ کہا گیا ہے ہندو مسلمان ہیں بائی بائی۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت جو ہے، ہندوستان جو ہے، یہاں پر مختلف قسم کی قومیں رہتی ہیں، اور انہی قوموں میں ہندو اور مسلمان بھی ہیں، یعنی کہ بھارت میں ہندو اور مسلمان بھی رہتے ہیں۔ یہ جو ہندو اور مسلمان ہیں یہ آپس میں بائی بائی ہیں۔ تلوک چند محروم کہتا ہے کہ یہ جو بھی کوئی قوم ہو، اور بالخصوص ہندو اور مسلمان جو ہیں یہ آپس میں بائی بائی ہیں، جس طرح ایک کی ماں کے دو بیٹے ہوتے ہیں وہ آپس میں بائی بائی ہوتے ہیں، اس طرح بائی بائی۔ تفریق کیسی کیسی لڑائی۔ تو پیارے بچوں، کچھ الفاظ جو ہیں وہ میں نے خط کشیدہ کیے ہوئے ہیں، ان کے نیچے یہ لائن ڈالی ہوئی آپ دیکھ بھی رہے ہیں، تو ان کے معنی بتا دوں۔ تفریق کا معنی ہے الگ الگ ہونا، مل کر نہ رہنا، فرق۔ تفریق کا معنی ہے فرق۔ تفریق کیسی کیسی لڑائی، یعنی کہ جب آپس میں بائی بائی ہیں ہندو اور مسلمان، تو پھر یہ تفریق کیسی ہے، پھر یہ الگ الگ ہونا، یہ مل کر نہ رہنا، یہ فرق یہ کیسا ہے، یہ مجھے سمجھ کیسی لڑائی، پھر کوئی لڑائی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جب ہندو اور مسلمان آپس میں بائی بائی ہیں تو پھر لڑائی کس طرح ہو سکتی، پھر کوئی بید باؤ فرق کس طرح ہو سکتا۔ ہندو ہو کوئی یا ہو مسلمان، چاہے کوئی ہندو ہو یا مسلمان ہو، یعنی کہ چاہے کسی بھی قوم کا ہو، چاہے وہ ہندو قوم کا ہو یا مسلمان قوم کا ہو، عزت کے قابل ہے بس وہ انسان۔ عزت کے قابل وہی انسان ہے، کون سا ہے نا، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو،
मगर इज़्ज़त के काबिल सिर्फ तो वो इंसान है। कौन सा इंसान? नेकी हो जिसका कार नमाया। ये लफ्ज़ भी मैंने कार नमाया खत कशीदा किया हुआ है। प्यारे बच्चों, कार नमाया का माना है वो काम जो सब पर ज़ाहिर हो, यानी कि जो हम जिसकी हर एक तारीफ़ करे, वो काम जो बहुत बड़ा हो और तारीफ़ के काबिल हो। यानी किस तरह आप समझ लीजिए, कार नमाया का माना है कार का माना है काम, और नमाया का मतलब हुआ ज़ाहिर। जो काम हर एक पर ज़ाहिर हो, जो काम सब पर ज़ाहिर हो, यानी काबिल तारीफ़ काम। तो इज़्ज़त के काबिल सिर्फ वही इंसान है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। मगर इज़्ज़त के काबिल कौन सा इंसान है? वो इंसान नेकी हो जिसका कार नमाया, जिससे अच्छाई हो, जिससे दूसरों के लिए भलाई हो, जो दूसरों के लिए काम करे। औरों की मुश्किल हो जिससे आसान, जिससे दूसरों की मुश्किल आसान हो जाए, जो दूसरों के लिए काम करे, जो दूसरों के लिए जिए। तो है ना, इज़्ज़त के काबिल तो वही इंसान है जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। फिर इसके बाद अगले शेर में, हर एक से नेकी सबसे भलाई, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई। प्यारे बच्चों, इसमें तिलोक चंद महरूम कहते हैं, ये नज़्म निगार कहते हैं, हर एक से नेकी सबसे भलाई, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई। यानी कि हिंदू मुसलमान जो है आपस में भाई भाई हैं। इनको चाहिए कि हर एक से नेकी करें, हर एक से अच्छाई और भलाई करें, नेकी करें। हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी, हिंदू और मुसलमान जो हैं ये बहुत ही पुरानी कौमें, यानी कि ये हिंदुस्तान में सदियों से रह रही हैं। ये बहुत पुरानी कौमें, दोनों हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में रह रहे हैं। यानी कि इनको चाहिए खुशी से मिलजुल कर जिस तरह भाई भाई रहते सके हैं। दोनों का मस्कन हिंदोस्तां है। ये जो दोनों कौमें हैं, हिंदू और मुसलमान, इनका मस्कन का मतलब है रहने की जगह, घर। जिस तरह घर में दो भाई एक ही घर में मिलजुल कर रहते, इस तरह दोनों का मस्कन जो है वो हिंदुस्तान है। दोनों को रहने की जगह घर जो है हिंदुस्तान। दो बुलबुल हैं एक गुलिस्तान। जिस तरह एक गुलिस्तान का माना हुआ यानी कि बाग, गुलिस्तान का माना है बाग, फूलों का बाग। यानी कि जिस तरह बाग होता है, बाग में एक दरख्त पर बुलबुलें हैं, है ना, यानी कि बुलबुल रहते हैं, है ना, परिंदे रहते हैं। इसी तरह ये हिंदुस्तान में भी ये दोनों कौमें रहती हैं, सदियों से रहती आ रही हैं, बाई बाई की तरह रहती हैं। एक सरजमी है, एक आसमान है, यानी कि एक धरती है नीचे और ऊपर एक नीला आसमान है ना। तो इस धरती पर ये हिंदू मुसलमान कौमें जो हैं बाई बाई की तरह रह रहे हैं। दोनों का यकजा हो गया, एक ही जैसा, दोनों का एक जैसा है। यानी कि अगर एक का नुकसान होगा तो दूसरे का भी नुकसान समझो। अगर हिंदू का नुकसान होगा तो मुसलमान का भी नुकसान है, अगर मुसलमान का नुकसान होगा तो हिंदू का भी नुकसान। दोनों को यकजा, सूदो ज़िया, सूद का माना है फ़ायदा। प्यार बजो, सूद का माना है फ़ायदा और ज़िया का माना है नुकसान। यानी कि दोनों का फ़ायदा भी बराबर है और नुकसान भी बराबर। ना इत्तफ़ाक़ी आज़ार जाँ है। तो तिलोक चंद महरूम कहता है ना इत्तफ़ाक़ी आज़ार जाँ है, यानी कि आज़ार जाँ का माना है वो चीज़ जो जान को तकलीफ़ देने वाली। यानी कि ना इत्तफ़ाक़ी जो है आपस में, ना इत्तफ़ाक़ी जो है, लड़ाई झगड़ा जो है ना, लड़ाई झगड़ा जो है ये क्या है, ये समझो ये चीज़ जो है जान के लिए तकलीफ़ दे है। मिलजुल के रहना है कामरानी, यानी कि मिलजुल कर रहने में ही, इत्तेफाक में ही कामरानी है, कामयाबी है। हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी, तो ये हिंदू मुसलमान जो हैं ये बहुत ही पुरानी कौमें हैं। ये हिंदुस्तान में सदियों से रह रही हैं, ये आपस में भाई भाई रह रहे हैं, भाई भाई की तरह रहना चाहिए और रहते भी हैं, है ना। तो ये तफरीक, ये आपस में अलग अलग होना, मिलजुल करना रहना, ये अच्छी बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज का सबक जो है जिसका मौजू है हिंदू मुसलमान आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।